ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैदर्तना प्रदायोभ्यो जो भुंक्ते तेन एव सः। यज्ञ द्वारा पृष्ठ होई देवगण मध्य तुम्भमानंकु न मागिले सुद्धा कर्तव्य पालनर आवश्यक सामग्री देइथिबे। सही देवगणों ठारू मिलिथिबा सामग्री को अन्य मानक सेवारे न लगाई जो मनुष्य निजे उपभोग करे से अवश्य चोर। व्याख्या। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। एठार मध्य इष्ट भोग शब्दर अर्थ इच्छित पदार्थ होई न पारे, कारण पूर्व 1100 श्लोक परम कल्याण प्राप्त होगापाई कथा कहुଯାଇଛି एवं सेथिपाई एही 1200 श्लोकटी उद्दिष्ट। भोगेच्छा थाई केबे परम कल्याण होई न पारे। सुतराम एठारे इष्ट शब्द जज धातुरु निष्पन्न होइथिबारु एवं भोग शब्दर अर्थ आवश्यक सामग्री होइथिबारु उपयुक्त पदर अर्थ हेबो सही देवगुण तुममानंकु यज्ञ कर्तव्य कर्म करिवा निमित्त आवश्यक सामग्री जोगाई देबे। एठारे यज्ञ भाविता देवाः पदर तात्पर्य है देवगण तो निज अधिकार मनकरी मनुष्य को आवश्यक सामग्री प्रदान करुछंती। केवल मनुष्य ही निजर कर्तव्य संपादन करने आवश्यक। तैदर्ता न प्रदायोभ्यो जो भुक्ते। देवगण ब्रह्मा ते देवाः पद प्रयोग करिछंती, कारण तांक सम्मुखरे मनुष्य थिले, देवगण नथिले। किंतु एठारे एभ्य पद जहा इदम शब्दर निष्पन्न प्रयोग होइछि, जहा कि समीपतार द्वैतक। भगवान सबकिछि समीप। गीता एथिर प्रमाणित हेउछि जे एहिठारु भगवान वचन आरंभ करिछंती। एठारे भुंक्ते पदर तात्पर्य केवल भोजन करवा नुहे, बरम शरीर निर्वाहर समस्त आवश्यक सामग्री को खाद्य वस्त्र बासगृह धन इत्यादि को निज सुख पाई उपयोग करने यही पदर तात्पर्य। पितामाता ठारू यही शरीर मिली एवं यार पालन पोषण मध्य सेमानक द्वारा होइछि। गुरुजनों ठारू विद्या मिली। देवगण समस्त को कर्तव्य कर्मर सामग्री दियंती ओ ऋषिगण ज्ञान दियंती। पितृपुरुष मनुष्य को सुख सुविधार उपाय बताई दियंती। पशुपक्षी वृक्षलता आदि अन्य मानक सुखरे निजको समर्पित कर दियंती। यद्यपि पशुमानंकर ज्ञान न थाए जे आमे परोपकार करुछु, तथापि सेमानंक द्वारा स्वतः अन्यर उपकार हुए। एहिपरि आम पाखरे थिबा बल योग्यता पद अधिकार धन संपत्ति सबकिछि सामग्री आमको अन्य मानक ठारू मिली। तेणु ए सबको अन्य मानकर सेवारे विनियोग करिबा उचित। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि समस्त पदार्थ आमको संसार मिली। ए सबु निजर नुहंती कि कदापि निजर हेबे नाही मध्य। तेणु ए सबको निजर ओ निज पई भाबी एमानंक ठारू सुख ग्रहण करिबा बंधन। जेउ मानंक ठारू आमको जदि एई पदार्थ मिली ए सबको सेमानंकर बोली विचार करी निष्काम भावपूर्वक सेमानंकर सेवारे लगाइबा ही एही बंधनरु मुक्त हेबार सरल उपाय। यह आमर परम कर्तव्य। प्राय साधक मानंकर धारणा जे जदि आमे संसारर सेवा करिबु सेथिरे आमर आसक्ति होइजिवो एवं आमे बांधी होइजिवु। किंतु भगवानक वचनरु प्रमाणित हेउछि जे निज पई किछि पाइबार भाव ही बंधनर कारण। तेणु पाइबार आशा छाड़ी देवगणक परी अन्य मानक सुख देवा मनुष्यर परम कर्तव्य। कर्मयोग सिद्धांत प्राप्त सामग्री सामर्थ्य समस्त ओ समय बुद्धिर सदुपयोग करने विधान अछि। प्राप्त सामग्री ठारू अधिक नूतन सामग्रीर कामना करिबा कर्मयोग सिद्धांतर विरुद्ध। एणु प्राप्त सामग्री इत्यादि को परहितरे विनियोग करने उचित। अधिक सामग्रीर आवश्यकता नाही।
ଏହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କଥା ଯେ ଯାହାରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଠାରୁ ସେତିକି ଆଶା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅଥବା ଦେବଗଣ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବେ କିପରି? ସ୍ତେନ ଏବ ସହ ଏଠାରେ ସ୍ତେନ ପଦରେ ଏକ ବଚନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଯେପରିକି ଅନ୍ନ, ଜଳ, ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଭୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ନିଜେ ଭୋଗ କରେ। ଏଣୁ ସେ ଚୋର ଅଟେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଉପଭୋଗ କରେ ସେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଚୋର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଅଂଶରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମାନ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରଭୃତି ଚାହେଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଂଶରେ ଚୋର। ଏତାଦୃଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଶରୀର କିପରି ସମଷ୍ଟି ସଂସାରରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ କି ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସମଷ୍ଟିର ଅଂଶକୁ ହିଁ ବ୍ୟଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଶରୀରକୁ ନିଜର ମାନିବା ଏବଂ ସମଷ୍ଟି ସଂସାରକୁ ନିଜର ନ ମାନିବା ହିଁ ରୋଗଦୋଷ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଅହଂକାର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ବିଷମତା। କର୍ମଯୋଗରେ ଏସବୁ ରାଗଦୋଷ ଆଦି ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କାରଣ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ସେସବୁ ନିଜ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ ବରଂ ସଂସାର ପାଇଁ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଏକ ମାର୍ଥିକ କଥା ହେଲା କର୍ମଯୋଗୀ ନିଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ନ କରି ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ ନିଜ କଲ୍ୟାଣକୁ ଭିନ୍ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବିଷମତା ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ଏହା ସାଧକର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧକ। ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଯାହା କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେସବୁ ଆମକୁ ସଂସାରରୁ ମିଳିଛି। ସଂସାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିରେ ଲଗାଇବା ସାଧୁତା ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶେଷ କଥନ। ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ସଭିଏଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାମନା, ମମତା, ଆସକ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ଓ ପରଲୌକିକ ଲାଭ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାରୁ ଇହଲୋକରେ ସଂଘର୍ଷ, ମାରପିଟ, ଈର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ। ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଆଶା କଲେ ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି କର୍ମ ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସେହି କର୍ମ ତୁଚ୍ଛ ଓ ବନ୍ଧନକାରକ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂସାରର କେହି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧି, ସମୟ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ସେବା କଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ବସ୍ତୁ, ଆରାମ, ମାନ, ବଡ଼ିମା ଆଦିର ସତ୍କାର ଆଦି ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗର ମାନ, ବଡ଼ିମା ଇତ୍ୟାଦିର ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଏ। କାରଣ ଏସବୁର ଇଚ୍ଛା ଓ ସୁଖ ଭୋଗ ବନ୍ଧନକାରକ। ମୋତେ ସୁଖ ମିଳୁ କେବଳ ଏହି ଅଭିଳାଷରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଓ ପତିତ ହୁଏ। ଏଣୁ କର୍ମଯୋଗୀ ସର୍ବଦା ଏହି ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳୁ। ଘରେ ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଆଦି ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ସେବକ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ କରେ। ଏହା ତା'ର ଭୁଲ। ବସ୍ତୁତଃ ସେବକ ସେବାର ବସ୍ତୁ ହିଁ ସେବ୍ୟକୁ ଦିଏ। ଯେପରି ମା କ୍ଷୀର ତା ନିଜ ପାଇଁ ନ ହୋଇ ଶିଶୁ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ପାଇଁ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ମମତା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମାନିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।
ମମତା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସର୍ବଦା ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମମତା ରୂପକ ବନ୍ଧନ ହିଁ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଭାବି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃପୁରୁଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱଭାବତଃ ପରୋପକାରୀ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଉଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଏହି ଋଣକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ, ଋଷିଯଜ୍ଞ, ଦେବଯଜ୍ଞ, ଭୂତଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ ଓ ମନୁଷ୍ୟଯଜ୍ଞର ବିଧାନ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ କରିପାରିବା ଭଳି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତାକୁ ଏପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିଛି ଯାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସେ ପରମ ଶ୍ରେୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଦେବଗଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତ୍ରିଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ଅତିବୃଷ୍ଟି, ଅନାବୃଷ୍ଟି, ଭୂକମ୍ପ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସାବଧାନ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଯେପରି ଚଳନ୍ତା ଶଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଚକ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ ପୁରା ଶଗଡ଼ଟି ଝୁଙ୍କିଯାଏ, ସେହିପରି ଗତିଶୀଳ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, ତେବେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ତାହାର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ିତ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଯେପରି ସାରା ଶରୀର ହିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ହିତ ସ୍ୱତ ହୁଏ। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବଗଣ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଚଳନ୍ତି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ଅନ୍ୟର ସେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳରେ ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନୂତନ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ସେ ନିଜେ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ତ୍ରିଲୋକର ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ସେ ଭଗବାନ, ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସନ୍ଦେହ: ଯାହା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ କର୍ମଯୋଗୀର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ହେବ କିପରି? ସମାଧାନ: ବସ୍ତୁତଃ ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ମାନିବାରୁ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ନିଜର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସଂସାରର ଓ ସଂସାର ପାଇଁ ମନେକରି ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହେ, ସଂସାର ଉପରେ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଉପରେ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ସେ ଏପରି ସନ୍ଦେହ କରେ ଯେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ହେବ କିପରି? ଭୋଗେଚ୍ଛା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଓ ମରଣର ଭୟ ଥାଏ। କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ଭୋଗେଚ୍ଛା ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ହେବ କିପରି? ବସ୍ତୁତଃ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଂସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସଂସାର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ସଂସାର ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଯଦି ପରୋପକାର ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା ଆଦି ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ଶରୀର ସମେତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତରେ ବ୍ୟୟ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ? ଏ କଥା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ। ମା ଶରୀରରେ ଯେଉଁଠି କେବଳ ରକ୍ତ ଥାଏ, ସେହି ମଧ୍ୟ
ଶିଶୁର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମଧୁର ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ୱତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଣୁ ଭଗବତ କୃପାରୁ ହେଉ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ହେଉ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ସାମଗ୍ରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳେ। ଏ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ, ଚିନ୍ତା, ଶୋକ ଓ ବିଚାର ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ପାପୀ ଓ ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ହେଉଛି, ତେବେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହରେ ବାଧା କ'ଣ? ଅତଏବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ହିଁ ଭୁଲ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ଯଜ୍ଞ ଭାବିତାଃ ପଦର ଅର୍ଥ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟ, ପୂଜିତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ତ୍ରିଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକରେ ଥିବାରୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ମଧ୍ୟ ଓ ଅଧ ସମସ୍ତ ଲୋକର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସମ୍ବନ୍ଧ। ନବମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମ ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ କହି ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେହି ଆଜ୍ଞାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପୃଷ୍ଟ କରି ନବମ ଶ୍ଲୋକରେ କଥିତ ନିଜ ବଚନ ସହିତ ଏହାର ଏକତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଓ ନ କରିବାର ଫଳ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।